गंगा कालिंद्र संग में कर में पुण्य प्रयागे ब्रह्मलोके वर्तमने 88,000 ऋषि मुनिओ जा एकत्र थया छे शुद्ध पुराणी जेने दिव्य ज्ञान कथा दिव्य बोध भगवान शिव ने प्रसन्न करनारी काल व्याल महात्रास त्रणेय कालना जे दुखो छे एमांथी मुक्त करनारी एवी शिव कथा श्रवण करावी रह्या छे। शौनक आदि ऋषि 88,000 ऋषि मुनिओ ने आगेवान शौनकजी छे। शौनकजी प्रश्न करे छे, शुद्ध पुराणी जवाब आपे छे। त्रिभुवनभाई बात करी बड़कोलिया साहेब पासे भणता મને યાદ છે કે હાઈસ્કૂલમાં બડકોલિયા સાહેબ ચિત્ર દોરાવતા ચિત્રના એ શિક્ષક છે હું ને રમેશ અમે બે યારે ભણતા એમની સાથે બડકોલિયા સાહેબના અમે વિદ્યાર્થી રહ્યા છે અને ખૂબ સારું જે ચિત્રકામ અને ખૂબ સહજ સ્વભાવ અમે પણ આપને વંદન કરીએ છીએ આપ આચાર્ય શિક્ષક રહ્યા છો ખૂબ ખૂબ સાધુવાદ અને કે હાઈસ્કૂલ જેવી છે કે હાઈસ્કૂલમાં ભણે ને त्रिभुवनभाई पण एमां जय हो अमारे जेसरथी राजूगिरी बापू पधार्या छे एमनुं खूब खूब स्वागत करूं छुं। अमारुं ध्यान नहीं आप पधार्या पण खूब खूब साधुवाद छे। आज एमना गाममां पण कथा छे एमने त्यां पण छे छतां एमनो भाव अने प्रेम कर्यो हाजरी आपवी ज जोईशे एटले राजू बापूने विनंती करीश स्टेजे आवशे एमनुं स्वागत करीश। खूब खूब साधुवाद छे अथवा विरामना समये वांधो नहीं अपने हाथ त्यारे आटले तमारे अनुकूलता जणावे बराबर कहेवानुं तात्पर्य छे 88,000 ऋषि मुनिओ शौनक ऋषि जे छे बड़कोलिया साहेब तेनी निश्रामां 10,000 शिक्षको भणे छे एवा आचार्य छे जे 10,000 शिक्षकोने भणावे छे एना ए आचार्य छे तो त्यारे विद्यार्थी केटला हशे त्यारे भारतवर्षनी आपणी शिक्षण परंपरा केटली उज्जवल हशे एनी भव्यता केटली हशे विचार करो। 18 पुराणोनी जे वात सत्संग जे थाय छे 12 वर्ष चाली छे कथा 12 वर्ष चाली छे आपणा कथाओ जे पछी भागवतजी छे शिव पुराण छे ब्रह्मवेद पुराण छे जे आपणी वच्चे नाथजी बापू पधार्या छे बापू तेमनी निजानंद मस्ती અને ત્યાં નીચે આસન ગ્રહણ કરું સ્વાત મારા આનંદ છે પણ એમનું સન્માન એમના સન્માન માટે હું વિનંતી કરું અમારે ભરતભાઈ વાળા નાથ મહારાજ કી જય જય પૂજ્ય બાપુનું સ્વાગત गिरनारी साधु बोले हर बोले जीवता होवा छतां जिज्ञासु थईने बैठा छे पुराणी ने प्रश्न करे छे नथी जाणता अने सांभळे छे एवुं नहीं जाणे छे ने सांभळे छे कह्युं छे जगतनी अंदर लिंग पूजानो आरंभ क्यारे थयो कह्युं अमाप जे स्वरूप हतुं जेनुं अंत गोतवा माटे ब्रह्मा अने विष्णु हंस अने वाराहनुं रूप धारण कर्युं अंते भगवान शिव ब्रह्म स्वरूप शब्द ब्रह्म स्वरूप प्रगट थया विनंती करे कि आपनो अमाप स्वरूप छे अणु समान बने तो जगतनुं कल्याण थाय जीव आपने न भजे तेनो उद्धार न थाय जगतना कल्याण माटे हे प्रभु आप अणु समान बनो कृत आचनम सर्वधारस्य आपने पूजा करवी होय तो अमाप जेनुं स्वरूप छे ने क्यू आचन आपणुं भगवान ने आपणे कृत आचनम सर्वधारस्य जेणे आखुं जगत बनाव्युं छे जेने आ सर्व सुगंध आपी छे एने आपणे क्यू पुष्प अर्पण करी शकीए जेने तमाम धन धान्य बनाव्या छे एने आपणे क्यू नैवेद्य आपी शकीए आ ब्रह्मांडथी पण जे पर छे दशांगुल छे एने कई यज्ञोपवीत પહેરાવી શકીએ क्यू वस्त्र પહેરાવી શકીએ केवडું वस्त्र लावो केम पूजा करी શકીએ આપણે તો પૂજામાં પણ જવું આપણે બસ પૂજામાં હંમેશા શ્રદ્ધા અને ભાવ હોવી જોઈએ पूजानो समय आवे त्यारे आपणे फळ लई आवीने भाई गमे एवा हशे हाल छे अमे जोयुं छे आम जो तमे आम होपारी लावो तो केवी सरस लावो जया पार्वतीना व्रतमां हाव झीणी झीणी होपारी क्यांथी आवी जती हशे हाव नानी अने ए बी आपणे चूंदड़ी लावी माताजीनी હવે આપણે જ્યારે વિવાહનો કોઈ પ્રસંગ હોય ને કીધું હોય કેટલા ને લેવી આપણે 2-5 હજાર થી નીચે રહી એમ કીધું કે ભાઈ ગમે એવી હાલશે આપણે સારું જોતું ભગવાનને એમની કોઈ જરૂર નથી તમારી શ્રદ્ધા જોઈએ છે ભલે નાનું હોય સ્વચ્છ હોય સારું હોય ભાવના શુદ્ધ હોય સારું ફળ અર્પણ કરીએ જાજુ ભલે ન હોય સ્વચ્છ હોય એ શ્રદ્ધા છે
ભક્તિનો માર્ગ એ ભાવનાનો માર્ગ છે. ભાવના એકદમ એવી હોય કે હું ભગવાનને આ રીતે મારી પૂજા કરીશ, અંદરથી બુદ્ધિની ચતુરાઈ વાપરી અને હાલો આપણે હાલ છે એમ નહીં. ભક્તિમાં હંમેશા ભાવ પ્રેમ વિશેષ હોવો જોઈએ. અહીંયા કહ્યું છે કૃત આચનમ સર્વધારસ્ય. આપની પૂજા જગત કેમ કરી શકે? જો આપની પૂજા ન કરે તો જીવોનું કલ્યાણ ન થાય, ઉદ્ધાર ન થાય. બ્રહ્માંડના કલ્યાણ માટે જેમ અમારું કલ્યાણ કર્યું છે એમ જગતના કલ્યાણ માટે આપ અણુ સમાન બનો, આપનું વિગ્રહ આપો જેથી જગત પૂજી શકે. કૃત આચનમ સર્વધારસ્ય. બધાથી જે પર છે ને આપણે જેને બધું ઉગાડ્યું છે ને કયું ધન ધાન્ય આપી, જગતથી પણ જે પર છે ને કયું વસ્ત્ર આપી, શું આપીશ ભગવાનને આપણે શું આપી શકીએ? આ પણ એક આપણો અહંકાર છે કે આપણે કંઈક આપી શકે, એને દીધું એમાંથી દેવાનું છે. ભલા માણસ આ બધું એને આપ્યું છે. આપણે તો નિમિત્ત બન્યા છે. જે આખા જગતનું ઐશ્વર્ય એનું છે, એને આપ્યું છે. આ દેહ પણ એને આપ્યો છે, અંદર ચેતના પણ એને આપી છે, ધન ધાન્ય સંપત્તિ એને આપી છે. એ આપે એટલું મળે છે. ઘણા માણસો રાત દિવસ નથી ને તો સાંજે જમવાના નથી થતા અને ઈશ્વરની કૃપા થાય નહીં. સહજ એને કમાણી હોય છે. કોણ આપે? આ એવી પ્રેરણા, એવો માહોલ, એવો વર્ગ ઈશ્વર કૃપા એ મળે છે. યાદ રાખજો. બાકી આ જગતમાં કોને નથી જોતું? મજૂરી કરે શું એને નથી મેળવવું? સામાન્ય છે એને નથી મેળવવું? કોને શ્રીમંત નથી થવું? પણ ઈશ્વર આપે એટલું મળે છે. એને આપ્યું છે ને એમાંથી એને આપવાનું છે. આપેલામાંથી આપવાનું હોય એમાંય આપણે વિચાર કરી જવું તો કરે. માણસ છે. ભગવાન આમે બુદ્ધિનો પ્રયોગ કરે. જ્યાં શરણાગતિ, જ્યાં નિખાલસતા હોય, જ્યાં આત્મનિવેદન કરવાનું હોય, ન્યાય માણસ બુદ્ધિનો પ્રયોગ કરે. ઈશ્વર વિચારે ઓહો માણસ મારો બનાવેલો મને બનાવવાનો પ્રયાસ કરે. દાંત કાઢે એવો ઈશ્વર હશે. છતાં એની દયા હોય, હા એની કૃપા હોય. કારણ કે આપણે એના બાળકો છીએ. એની ખબર છે આ જીવ છે ગમે એવા તો બાળકો છે. છતાં પ્રસન્ન હોય, રાજી હોય. ડરાવવાનો મારો વિષય નથી. આવું ન લાવતા, આવું ન લાવતા. હું ડરાવીને આપને ભક્તિના માર્ગે લાવવા નથી માંગતો. અને મારો એક સિદ્ધાંત છે, હું બહુ વિવિધ પૂજા પણ નથી આપતો. વર્તમાન સમયમાં બહુ એનો ક્રેઝ છે. મને આવડે, આમાં લખ્યું છે બાપુ તમે આ પૂજા કરશો તમારું આ મટી જશે, આ રોગ થઈ જશે, આવી રીતે ઘણી બધી વિધિ પૂજા આપું તમને અને બહુ મળે. પણ મારું એ કહેવું છે કે મહાદેવ હૃદયના દેવ છે. તમે એકવાર એને દિલ આપી દો ને પછી કઈ માગવું નહીં પડે. ભલામણ એ તો હૃદયનો દેવ છે, આત્માનો દેવ છે. એકવાર હૃદય આપીને જુઓ, તમારી કોઈ માગણી જ ન રહે, કોઈ માગણી ન રહે. જો તમે સાસુ સીધા ન મળે, જેઠ ન મળે સીધા, પણ ધણી આવી જાય એટલે બધું આવી જાય. એમ એકવાર એને ધણી ધારી લો ને જીવનમાં કઈ ઘટે. પૂજા પદ્ધતિ છે કરવી જોઈએ. થોડા ઘણા અંશે અમે પણ આપીશું, એમાં ના નહીં. વિવિધ પૂજા છે જેનાથી ભક્તિનો માર્ગ વધે. અહીંયા કયું અમાપ સ્વરૂપ જો જગતના કલ્યાણ માટે અને અનામય જે તેજોમય સ્વરૂપ હતું, જે લિંગાકાર અનલ સ્વરૂપ છે. અનલ કહેતા અગ્નિ, પ્રકાશ, તેજ, જ્યોતિ સ્વરૂપ છે. અમાપ જે છે જેનો અંત નથી, એ અણુ સમાન બન્યું. અને બ્રહ્મના ચિહ્ન તરીકે, શિવના ચિહ્ન તરીકે, ચિહ્ન એટલે લિંગ, અને લિંગ પૂજાનો આરંભ થયો. બ્રહ્મા અને વિષ્ણુ ભગવાને શિવલિંગની પૂજા કરી છે. પ્રથમ શિવલિંગ પૂજા કોણે કરી છે? બ્રહ્મા અને વિષ્ણુ ભગવાન. શિવલિંગ એ નિર્ગુણ બ્રહ્મનું પ્રતીક છે, આકાશી તત્વ છે. સમય જાતા વિદેશી આક્રમણો થયા, આપણા ગ્રંથો શાસ્ત્રો એના હાથમાં ગયા. ભારત વર્ષની પ્રજા એટલી સક્ષમ, આપણી પરંપરા એટલી સક્ષમ, હથિયારોથી ન મારી શક્યા, ન જીતી શક્યા. મને ગૌરવ છે, ભારત એકમાત્ર એવો દેશ છે કે હજારો વર્ષના યુદ્ધ પછી પણ સંપૂર્ણ ગુલામ નથી થયું, સંપૂર્ણ પરિવર્તન નથી પામ્યો. એવો કેવળ ભારત દેશ છે. વિશ્વના અનેક દેશો પરિવર્તન પામ્યા, પરંપરા બદલી ગઈ, જ્યારે ભારતમાં ન બદલી. એમાં બધાનો સહયોગ હોય. ભારત વર્ષની હરેક જે જનતા નાગરિક છે એ ભારત વર્ષ એને ગુલામ બનાવી હોય તો, એને પરિવર્તિત કરવા હોય તો કયું? એના શાસ્ત્રો, એના ગ્રંથો ઉપર પ્રહાર કરો. આપણા શાસ્ત્રોમાં, ગ્રંથોમાં ખૂબ પ્રહાર કરવામાં આવ્યો છે અને હજી આપણે આંખ નથી. સનાતન પરંપરા, ઋષિ પરંપરાના જે ગ્રંથો છે, સંત પરંપરાના ગ્રંથો છે, એની જે દ્રષ્ટિ છે એ
એની જે દિવ્યતા છે, એની જે વિભૂતિ છે, ક્યારેક એને વાંચો, એને વિચારો. વિશ્વનું વિજ્ઞાન એમાંથી જાણવાનો પ્રયાસ કરે છે, ને આપણે બહારની સંસ્કૃતિને લઈ આવ્યા છે. એ દિવ્યતા છે, એમાં ભવ્યતા. શિવલિંગ એટલે નિર્ગુણ બ્રહ્મનું પ્રતીક. બ્રહ્મા અને વિષ્ણુ ભગવાને પ્રથમ પૂજા કરી છે. લિંગાષ્ટકમ કહે છે, બ્રહ્મા મોરારિસુરાર્ચિત લિંગમ નિર્મલ વાસિત શોભિત લિંગમ જન્મજ દુઃખ વિનાશન લિંગમ તત્પ્રણમામિ સદા શિવલિંગમ તત્પ્રણમામિ સદા શિવલિંગમ દેવમુનિ પ્રવરાર્ચિતલિંગમ કામદહં કરુણાકરલિંગમ રાવણગર્ભ વિનાશનલિંગમ તત્પ્રણમામિ સદા શિવલિંગમ તત્પ્રણમામિ સદા શિવલિંગમ સર્વસુગંધિ बुद्धिविवर्धन नारणलिंगम सिद्धसुरासुरवन्दितलिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम कनकमा વિષ્ણુ ભગવાન અમાપનું જે સ્વરૂપ, જે ચિહ્ન, પ્રતીક, તે લિંગ શિવલિંગ, એની પૂજા કરી છે. બ્રહ્મા મુરારે સુરાર્ચિત લિંગમ. લિંગાર્ચનનો પ્રથમ આરંભ ભગવાન વિષ્ણુએ કર્યો છે, શિવ પૂજાનો. શિવ મહાપુરાણ સર્વ પુરાણ કહે છે. પ્રથમ પૂજા કોણે કરી છે? સૃષ્ટિના રચયિતા એવા બ્રહ્મા અને સૃષ્ટિના પાલનહાર એવા ભગવાન વિષ્ણુએ પ્રથમ લિંગ પૂજા કરી છે. બ્રહ્મા મુરારી ચુરાર્ચિત લિંગમ. બ્રહ્મા મુરારી કહેતા ભગવાન વિષ્ણુ કૃષ્ણ, જેને શિવલિંગ પૂજા કરે છે. લિંગ એટલે બ્રહ્માંડની પૂજા. 3.5 કરોડ બ્રહ્માંડની પૂજા એથી લિંગ પૂજા. હું અગાઉ કહી શક્યો છું. તમને ક્યાંય રસ્તો ન મળે ત્યારે ફરી ફરીને કહું છું, મહાદેવના મંદિરે આવવાથી રસ્તો મળે મળે મળે. 3.5 કરોડ બ્રહ્માંડના પ્રતીક તરીકે લિંગ પૂજા છે. કોઈ એક દેવની પૂજા કરો તો એ દેવની પ્રસન્નતા મળે. દેવી પૂજા કરો, દેવી પ્રસન્નતા મળે. તમે કોઈ સુરાપુરા આદિની કોઈ પણ પૂજા કરો, એક નહીં મળે. પણ સર્વ જગતની પ્રસન્નતા જોતી હોય ને તો શિવ પૂજાથી મળે. બધાનું મૂળ આવી જાય. નદી છે ને, એના જુદા જુદા વેણ હોય. એ કદાચ તૂટી જાય, મુકાઈ જાય, પણ દરિયામાં સુકાય નહીં. શિવ સમુદ્ર છે, બધાનું મૂળ છે. બધી જ નદીઓ સમુદ્રને આધીન છે. આકાશની વર્ષા થઈ સમુદ્રને આધીન છે. એમ જે કાંઈ છે ને આ બ્રહ્માંડ, જેને વશ, જેનું સ્વરૂપ છે, અને આ જગતમાં જે પણ વિભૂતિ છે એ ભગવાન શિવની વિભૂતિ છે. એટલે કોઈની કદી અમે નાના ન કહીએ, ટીકા ન કહીએ. આ બ્રહ્માંડમાં જે કાંઈ છે, જે કાંઈને આપ પૂજો છો ને, એ શિવજીની વિભૂતિ છે. પછી રામ રૂપે, કૃષ્ણ રૂપે, રામાપી રૂપે આપની જે ઉપાસના, ગુરુ ઉપાસના, સંત ઉપાસના, કોઈ દેવ ઉપાસના, કોઈ નાના મોટી જે પણ હોય, શિવથી અલગ કાંઈ નથી. શિવની જ વિભૂતિ છે. જે સંતો છે, જે જીવ છે, આ બ્રહ્માંડ એની વિભૂતિ છે. મૂળ એ ભગવાન શિવ છે. લિંગ પૂજામાં આખા બ્રહ્માંડની પૂજા આવી જાય, વિશ્વની પૂજા આવી જાય. કોઈ પણ દોષમાંથી મુક્તિ માટે લિંગ પૂજા શ્રેષ્ઠ છે. કોઈ પણ વસ્તુની સિદ્ધિ માટે લિંગ પૂજા શ્રેષ્ઠ છે. તમારા જીવનમાં કોઈ પણ ઉણપ હોય, કોઈ પણ ક્ષતિ હોય, એને દૂર કરવી હોય ને જેનો રસ્તો ક્યાંય ન મળે, લિંગ પૂજાથી મળે છે. યાદ રાખજો, આપણી સનાતન પરંપરામાં મૂળ વિધિ, જો આપણે ત્યાં તો જે અંતિમ ક્રિયાઓ જે કરવામાં આવે ને એ પણ શિવાલય, જ્યાં શિવલિંગ હોય ત્યાં થાય, જ્યાં નદી હોય, જે શિવ તીર્થ કહેવાય છે. તમારે લક્ષ્મીજીની પ્રાપ્તિ કરવી હોય ને તો બીલીપત્રથી ભગવાન શિવની પૂજા કરવી. બીલીપત્રના રસથી, એના તોફાના રસથી અભિષેક કરવો. બીલી એ સ્વયં માતા લક્ષ્મીનું સ્વરૂપ છે. લક્ષાય સ્વસ્તન ઉત્પન્નમ મહાદેવસ્ય ચ પ્રિયમ
बिल्ववृक्षं प्रयच्छामि एकबिल्वं शिवार्पणम्। લક્ષ્મીજીએ કહ્યું છે, હે મહાદેવ, આપનું પૂજન જે બીલી પત્રથી કરશે એને ઘરે હું લક્ષ્મી તરીકે નહીં, મહાલક્ષ્મી તરીકે રહીશ. લક્ષ્મીજીને બધા મેળવી શકે. લક્ષ્મી બે પ્રકારની છે, સુરી અને આસુરી. પણ લક્ષ્મીએ કહ્યું, હે મહાદેવ, આપની જે ભક્તિ કરશે, આપની જે પૂજા કરશે, ત્યાં હું લક્ષ્મી રૂપે નહીં, મહાલક્ષ્મી રૂપે રહીશ. મહાલક્ષ્મી એટલે પૈસા જ નહીં, આપણો યશ હોય, આપણી કીર્તિ હોય, આપણી દીકરી છે એ લક્ષ્મી છે, પુત્રવધુ છે એ લક્ષ્મી છે, ઘરની શાંતિ સ્થિરતા એ લક્ષ્મી છે. લક્ષ્મી એટલે કેવળ પૈસા આવે એવું નહીં, યોગ્ય સંતતિ હોય, ગુણવાન દીકરીઓ હોય, આપણી પુત્રવધુ ગુણવાન હોય, પરિવારમાં એવી દિવ્યતા હોય, લક્ષ્મી છે. જગતમાં આપણો યશ હોય, સારું નામ હોય, એ આપણી લક્ષ્મી છે. સારી કીર્તિ હોય તે લક્ષ્મી છે. કહ્યું, હું એમના ઘરે કેવળ લક્ષ્મી તરીકે, કેવળ સંપત્તિ તરીકે નહીં, મહાલક્ષ્મી તરીકે બધા જ ગુણોથી સંપન્ન વાસ કરીશ. લક્ષ્મીના બે પ્રકાર છે, સુરી ને આસુરી. બહુ જૂનું દ્રષ્ટાંત છે, બધાએ સાંભળ્યું હોય એટલે બહુ ન લો. કોઈ ગુદેવ જાતા હતા, લક્ષ્મીજી પ્રગટ થયા, કીધું કે કઈ બાજુ, ક્યાં ગામ જાવ? ખામીના ગામમાં જાવ, ત્યાં નગર શેઠ છે એને ત્યાં જાવ. તમે કોણ છો? ભૂત પ્રેત? નહીં, સાક્ષાત લક્ષ્મી છો. અહીંયા કેમ કે વણિકના ઘરે જવું છે, પણ એને પૂછતા હો કે હું ત્યાં આવું. મહારાજ પૂછવા ગયા, શેઠને કહ્યું ગામને સીમાડે લક્ષ્મીજી છે ને કહે છે કે આવે. શેઠે કહ્યું, મહારાજને એમ ચૂક લક્ષ્મીજીની ના થોડી પડાય. શેઠે કહ્યું, પૂછો સુરી છે કે આસુરી? બહુ જૂનું દ્રષ્ટાંત છે. આવ્યા મહારાજ પાછા કહ્યું, વણિક મહારાજ કહ્યું છે મહારાજે કે શેઠે કહ્યું કે જો સુરી હોય તો આવો, અસુરી હોય તો નહીં. લક્ષ્મીજી કે સૌ તો અસુરી તો ના પાડી છે, પણ મહારાજને એમ છે અસુરી પણ છે તો લક્ષ્મી. આરાધ્ય આપણે કેટલું દોડીએ ત્યારે બધું કે અસુરી તો અસુરી, પધારો અમારે ત્યાં કે રહેવા દો. પૈસો સારો આવે એ સારી વાત છે. સંપત્તિ સાથે જે અમુક સ્વભાવ આવે, સંપત્તિ સાથે સંસ્કાર આવે, અને આવે જ ઈશ્વર સંપત્તિ કોને આપે? એક વાત એ પણ કહી દઉં, ગીતાજીમાં કહ્યું છે ભગવાન કૃષ્ણએ કે મારા તરફ કરોડો લોકો હાલે છે, એમાં પામે કોક. હા, મને શ્રેષ્ઠ માર્ગ ગમતો હોય તો જ્ઞાન માર્ગ છે. 4 પ્રકારની ભક્તિ છે, હું વર્ણન કરીશ. એમાં જ્ઞાની મને સૌથી વધારે પ્રિય છે, પણ જ્ઞાની કરોડો જ્યારે મારા તરફ આવે ને એમાં કોક પામે. અર્જુને કહ્યું તો કરોડોમાં કોક પામે, બાકી આપણા તરફ બીજા આયલા એનું શું? ભગવાને કહ્યું એનો યોગ અધૂરો ન રહે, હું પૂર્ણ કરાવું. કઈ રીતે? કે બીજો જન્મ એને કા સાધુ કા બ્રાહ્મણ કા કોઈ ભક્તના ઘરે આપું, જેથી એ ભક્તિના માર્ગે હાલી અને પોતાનો યોગ પૂર્ણ કરે. અને કા એને કોઈ શ્રીમંતના ઘરે અથવા એને શ્રીમંત બનાવવું, જેથી પોતાના સંપત્તિથી એ ધર્મ કાર્યને વેગ આપીને એનો યોગ પૂર્ણ કરે. કોઈ પણ ધર્મ કાર્યમાં કોઈ પૈસા આપે છે ને એનો અધૂરો યોગ પૂરો કરે. ઈશ્વરે એટલે આપ્યું છે સાહેબ. ઘણી વાર આપણને એમ થાય કે આ માણસો કેમ દાન આપે? ઈશ્વરે સાહેબ એને ખબર હોય કે આ યોગ પૂર્ણ કરવાના છે એટલે સંપત્તિ આપી હોય. રૂપિયા તો બધા જ જોતા હોય, પણ જેનો અધૂરો યોગ ક્યાં પવનો છે એને પૂર્ણ કરાવવા માટે ઈશ્વર સંપત્તિ આપે. પૈસા આપણે ઘણી વાર એમ થાય કે આને કેમ આમ? એનું ભજન હોય પૂર્વનું કાંઈ તો જ મળે સાહેબ. તમે કરો તમને મળે. કોઈના માર્ગદર્શન ઉપર તમે હાલો ને, એનું અનુકરણ કરો તો મળે, ઈર્ષા કરો તો ન મળે. અનુકરણ કરવાની છૂટ છે ભાઈ, તમે અનુકરણ કરી શકો, કોઈ મળી શકો. ઈર્ષાથી ન મળે. એને એમ તો મારે આમ આ તો કર્મ પ્રધાન વિશ્વ કરે રાખા. ભગવાન કૃષ્ણએ કહ્યું હું અધૂરા યોગને પૂર્ણ કરાવવા માટે એને શ્રીમંત બનાવું છું. એ યોગી પોતાની સંપત્તિથી ધર્મ કાર્યને વેગ આપે છે. અને જો જે કાંઈ ધર્મ કાર્ય હાલે છે દાતાઓ થકી હાલે છે. મેં અગાઉ પણ કહ્યું સતેશુ જાય તે શું? સુરવીર છે ને 100 જણામાં એક હોય, આવજ નીકળ્યો હોય 99 ભાગી જાય, એકાદો થોડોક ઊભો રહે, મોડો ભાગે તો ખરા. સતેશુ જાય તે શું? 10 સહસ્ત્ર જાય તે વક્તા. 10 સતેશુ જાય તે શું? સહસ્ત્રેશુ જાય તે પંડિત. હજારોમાં કોઈ પંડિત હોય. 10 સહસ્ત્રેશુ જાય તું વક્તા. 5-10 હજારે કોઈ વક્તા હોય છે. પણ શાસ્ત્ર એમ કહે છે દાતા ન વપી નવા. દાતા તો કરોડોમાં હોય, આપી બધાય ન શકે. એનામાં ગુણ હોય, આપી શકે. એને ઈશ્વર આપ્યું હોય. કહેવાનું તાત્પર્ય
બ્રહ્મા અને વિષ્ણુ ભગવાને લિંગ પૂજા કરી છે. બ્રહ્માંડમાં શિવલિંગ પૂજા મહાદેવ દાતા છે. જીવનમાં શાંતિ માટે તમારે કોઈ પણ વસ્તુની શાંતિ પ્રાપ્તિ માટે દૂધથી અભિષેક કરો અને શાંતિ પ્રાપ્તિ થશે. કાર્ય સિદ્ધિ માટે ચંદન અને ચોખાથી ભગવાનનો અભિષેક કરો. કોઈ કાર્ય અટક્યું હોય. અને એક યોગ છે આદ્રા નક્ષત્રનો, જે હું આગળ વાત કરીશ. આદ્રા નક્ષત્ર હોય ને ત્યારે ભગવાન શિવનું પૂજન કરવામાં આવે. વર્ષોનો અટકેલો તમારો કોઈ પ્રશ્ન હોય, કોઈ રાજકીય હોય તોય ભલે, વ્યવહારિક હોય તોય ભલે, આધ્યાત્મિક, અરે શિક્ષણના ક્ષેત્રે હોય તોય ભલે, વિદેશના વિઝાથી લઈ અને સંસદ સભ્ય ધારાસભ્યની ટિકિટ સુધીનો એમાં યોગ સહયોગ થઈ શકે. ક્યારે જ્યારે આદ્રા નક્ષત્ર હોય શિવ પૂજન કરવા માટે આવે. યશ પ્રાપ્તિ માટે ચંદન અને મધથી, પ્રસિદ્ધિ માટે અત્તર ગુલાબ જળથી ભગવાનનો અભિષેક કરવામાં આવે. મહાદેવની કૃપાથી પ્રસિદ્ધિ મળે. ચિંતા રહેતી હોય, ભય રહેતો હોય, દૂધ, દહીં, કેસર અને બીલીપત્રથી અભિષેક કરવામાં આવે. નોકરી મેળવવા માટે દૂધ અને કેસર દહીંથી અભિષેક કરવામાં આવે. પૂર્વજન્મના પાપ હોય એના બંધન કાપવા માટે શેરડીના રસથી ભગવાનનો અભિષેક કરવામાં આવે. પૂર્વજન્મના બંધન ઘણીવાર નડતા હોય છે. થોડાક ઉપર આવીને વાત અટકી જાય, પૂર્વનું કાંઈક આડું આવે, શેરડીના રસથી અભિષેક કરીએ ભગવાનનો. ભગવાનના અભિષેકનો નિયમ છે, યાદ રાખજો. જેટલી તમે કોઈ પણ વસ્તુ લઈ જાઓ ને, સામે એટલું જળ લઈ જવું પડે, ફરી સ્વચ્છતા રાખવી પડે. શેરડીના રસથી અભિષેક કરો, જતા રહો. શિવલિંગ પછી એમાં માખ્યું થાય એનો દોષ તમને લાગે, પુણ્ય ન મળે. ત્યારે તમે અભિષેક માટે જાઓ, એટલા જ અભિષેકથી સ્નાન કરાવો. સંપૂર્ણ થાળું શિવલિંગની શુદ્ધિ કરાવીએ, પછી અભિષેક પૂર્ણ ગણાય. જેમ તેમ મૂકીને વયા જાય. શેરડીના રસથી કોઈ પણ અભિષેક, દૂધથી ઘણા દૂધ લાવે પછી જળથી અભિષેક ન કરીએ, માખીઓ થાય અને અસ્વસ્થતા થાય. અને જ્યાં સકારાત્મક ઉર્જા પ્રાપ્ત કરવાની છે ત્યાં જ આપણે આવી બધી નકારાત્મક ઉર્જા ઊભી કરી દઈએ તો દોષ લાગે. ભય હોય, જેલની કોઈ ભય હોય, એવું કોઈ બંધન હોય, એમાંથી મુક્તિ માટે નાળિયેરના પાણીથી, ત્રોફાના લીલા ત્રોફાથી ભગવાનને અર્પણ કરવાનું. ભગવાન શિવને ખંડિત વસ્તુ ન ચડે. શ્રીફળ એટલા માટે ન વધેરાય કે ખંડિત બની જાય. ભગવાન શિવ પૂર્ણ છે અને ખંડિત વસ્તુ ન હોય. એની પ્રદક્ષિણા પણ સંપૂર્ણ ન થાય. જ્યાં સોમસૂત્ર છે ત્યાંથી પાછું વળવું પડે. કારણ કે પરમાત્મા એ પૂર્ણ છે, આપણે એની સંપૂર્ણ પરીક્ષા ન કરી શકીએ. બીજો એક હેતુ એ છે કે જ્યાં સોમસૂત્ર છે, ગૌમુખી ભગવાન શિવ ઉપરથી જળાધારીથી જે જળ આવે છે, જે દૂધ તમે શિવલિંગ ઉપર અર્પણ કરો છો, આની નેગેટિવ ઉર્જાને ખેંચી લે છે. આજનું વિજ્ઞાન એમ કહે છે કે જે બાબા આપણું રિસર્ચ સેન્ટર છે ને ત્યાં જે રિએક્ટર હોય છે, એવા જ રિએક્ટરો આપણા જ્યોતિર્લિંગોમાં હોય છે. જ્યાં આપણા અણુના જે સ્થાનો છે ને ત્યાં જે ઉર્જા હોય છે, એવી ઉર્જા રિએક્ટરો જ્યાં જ્યોતિર્લિંગ છે ત્યાં છે. પૃથ્વીમાં ભૂકંપ આવે ને, જાપાન, ઇન્ડોનેશિયા આદિએ સ્વીકાર્યું છે. પૃથ્વીમાં ભૂકંપ આવે, ભૂકંપને ઓછા કરવા હોય તો કયું જે શિવલિંગ ઉપર દૂધ ચડાવોની જમીનમાં ઉતરે એ જ્વાળાઓને શાંત કરે છે. પહેલા શિવલિંગની સ્થાપના કૂવો કરીને કરવામાં આવતી. વર્તમાન આપણી સીધી પરંપરા, બહુ મોટો ઊંડો કૂવો હોય, એના ઉપર બોરી પછી શિવલિંગ હોય અને દૂધ ચડાવવામાં આવે અને દૂધ જમીનમાં ઉતરે. જમીનની અંદર જે જ્વાળાઓ છે શાંત થાય, ભૂકંપનો ભય ઓછો રહે, ભૂકંપથી બચી શકે. પિતૃદોષ કર્મના નાશ માટે મધ અને દૂધથી ભગવાન શિવનો અભિષેક કરવો. મેલી વિદ્યાના નાશ માટે ગંગાજળથી ભગવાન શિવનો અભિષેક કરવો. વિવિધ પૂજા બતાવી છે. પુત્રની પ્રાપ્તિ માટે ચોખાથી ભગવાન શિવનો અભિષેક કરવો. શિવલિંગ પૂજા. જ્યારે ક્યાંય રસ્તો ન મળે, મહાદેવના શરણે આવવું. ભગવાન શિવની પૂજામાં કાંઈ ના આવડે, વૈદિક થાય તો બહુ સારી છે, પંચોપચાર થાય તો પંચોપચાર પૂજા કરવી. પંચોપચાર કોને કહેવાય? 5 વસ્તુથી કરવી, પંચામૃત આદિ. 16 પૂજા હોય, 16 વસ્તુથી પૂજા કરીએ. રાજોપચાર હોય, બધું આપણે જે કાંઈ હોય એ બધું લઈને જઈએ અને ભગવાનની પૂજા કરવી. સારી વાત છે. એ ના આવડે ને તો લોટો જળ લઈને જઈએ, એ સારી વાત છે. એ ના આવડે તો એમનેમ જઈએ. અને કદાચ મંત્ર ન આવડે ને ખાલી હામા બેહી, આ બ્રહ્માંડને જાણે છે, આપણા અંદરની જાણતો હું તો એમ કહું, મંદિરે જાય તમે 5 મિનિટ બેહો, ઝટ વારો દર્શનનો આવી જાય ને દર્શન કરીને નીકળી જાય. આંખોને ખુલ્લી રાખો, ત્યાં બેસો તમે 2 મિનિટ, તમારા મનને સ્થિર કરો. મંદિર મનને સ્થિર કરવાનું સ્થાન છે.
મનને સ્થિર થાય, તમને નવો વિચાર આવશે, અંદર સકારાત્મક ઉર્જા આવશે અને અંદરની બધી જાણે છે ને કહેવાની જરૂર નથી. ખાલી જાતા શીખો. હાજરી મારે ગળકોલિયા સાહેબ છે, ચિત્ર દોરાવતા, અમને આવડે નહીં એટલે હાજરી પુરાવીને વયા જતા, પણ લખી લેતા, હાજરી પુરાવી દેતા. હાજરી પૂરવી જરૂરી છે. ભગવાન આગળ હાજરી પૂરો. અહીંયા બ્રહ્મા અને વિષ્ણુ ભગવાન લિંગ પૂજા કરીશ. આકાશ લિંગ મિત્યાહુ પૃથ્વી તસ્ય પીઠિકા. ભગવાન એ શિવલિંગ સ્વરૂપ 5 પ્રકારે લિંગ છે. સ્વયંભૂ લિંગ કહેવાય છે. અમુક સમયે ઋષિમુનિઓએ તપસ્યા કરી હોય, જમીનમાંથી પ્રગટેનું સ્વયંભૂ કહેવાય. બિંદુ લિંગ છે, પ્રતિષ્ઠિત લિંગ છે, સરલિંગ છે, ગુરુલિંગ છે. જીભ નાક આદિ જે છે ને સરલિંગ કહેવાય છે. કઈ વસ્તુ પૂજામાં ન મળે. સ્થાવર અને જંગમ છે. આજે પણ પર્વત પૃથ્વી આદિ છે ને એ સ્થાવર લિંગ છે. જંગમ હું તમે જે હરી ફરી છે ભગવાન શિવનું લિંગ છે. સ્થાવરમાં પુરુષ અને પ્રાકૃત છે. મોટા મોટા ઝાડ છે શિવલિંગ છે. પુરુષ છે. નાના ઝાડ જે ધન ધાન્ય છે પ્રાકૃત લિંગ છે. ખેડૂત જે ધન ઉગાડે ને એ લિંગ પૂજા છે, શિવ પૂજા છે. અનેકોને તૃપ્તિ મળવાની છે. પ્રાકૃત લિંગ કયું છે ભગવાન? આ જગત લિંગમય છે. બિંદુ લિંગ છે, પ્રતિષ્ઠા લિંગ, જે પ્રતિષ્ઠા કરવામાં આવે રાજા ગ્રામજનો દ્વારા, પ્રતિષ્ઠા લિંગ છે. સરલિંગ છે, એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ ફરી શકે. અસરલિંગ છે, જે બીજી જગ્યાએ ન ફરે. ઘરે શિવલિંગ પૂજામાં નાનું એવું લિંગ હોવું જોઈએ. લિંગ પૂજા શ્રેષ્ઠ કહી છે. શુદ્ધ પુરાણે કહ્યું છે ભગવાન શંકર મૂર્તિ અને લિંગ બંનેમાં પૂજન થાય છે. કારણ ભગવાન શિવ સકલ અને નિષ્કલ બંને છે. અહીંયા બ્રહ્મા અને વિષ્ણુ ભગવાને પૂજા કરી. ભગવાન શિવ પ્રસન્ન થયા અને કહ્યું, હે બ્રહ્મા, હે વિષ્ણુ. ઘણી વાર આપણે શિવરાત્રી આવે ને એટલે સનાતની છોકરાઓ શિવ અને પાર્વતીના વિવાહની વાત કરે. નહીં, ભગવાન શિવ અને માતા પાર્વતીના વિવાહનો દિવસ નથી. શિવરાત્રી એ ભગવાન શિવના નિર્ગુણ બ્રહ્મની પૂજા તરીકેની શરૂઆત જ્યારે બ્રહ્મા અને વિષ્ણુ ભગવાને લિંગ પૂજા કરી એ દિવસ છે. અજ્ઞાનતા દૂર થઈ. રાત્રિ જે અજ્ઞાન રૂપી અહંકાર રૂપી રાત્રિ હતી, દૂર થઈને શરણાગતિ સ્વીકારી. ઇતિ પ્રકાશ ઇતિ રાત્રિ ઇતિ શિવરાત્રિ. ભગવાન શિવે બ્રહ્મા અને વિષ્ણુ પર પ્રસન્ન થઈ કહ્યું, દિન મૈત તત પુણ્યમ ભવિષ્યતિ મહત્તરમ. હે બ્રહ્મા, હે વિષ્ણુ, તુષ્ટો અહમદાવા વત્સુ પૂજ્યા અસ્મિન સમયે મહાદિને. જે દિવસે જે રાત્રિએ તમે બંને મારી પૂજા કરી છે ને, આજે હું ખૂબ પ્રસન્ન થયો છું. આ દિવસ, આ રાત્રિ દિન મૈત તત પુણ્યમ ભવિષ્યતિ મહત્તરમ. આ દિવસ ભવિષ્યમાં મહા ઉત્સવ, મહાદિવસ, મહારાત્રિ કહેવાશે. શિવરાત્રિ ખ્યાતા તિથિ રેશા મમ પ્રિયા. આજનો દિવસ છે જે શિવરાત્રિ તરીકે ઓળખાશે. આ રાત્રિ એ શિવરાત્રિ તરીકે ઓળખાશે અને મને ખૂબ પ્રિય હશે. એતત કાલે તુયમ કુર્યાત પૂજા મલિંગ બેર્યો. બ્રહ્મા અને વિષ્ણુ આપે જે દિવસે પૂજા કરી છે, દિવસ મને એટલો પ્રિય કે મારી પ્રિય રાત્રિ કહેવાશે શિવરાત્રિ. પણ આ દિવસે જે મારી પૂજા કરશે મૂર્તિમાં, લિંગમાં, કુર્યાત જગત કૃત્યમ સ્થિતિ સર્ગાદિ કુમાર, હું એને જે માગે એ આપીશ. હે બ્રહ્મા, કદાચ તમારું ઐશ્વર્ય માગે ને તો એને આપી દઈશ. જય હો. પધારો આપણી વચ્ચે આપણા ભૂતપૂર્વ આદરણીય માનનીય એવા શ્રી કાળુભાઈ વિરાણી સાહેબ પધાર્યા છે. ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે. તાળીઓથી સ્વાગત કરીએ વિરાણી સાહેબનું. જય હો. હમણાં થોડા દિવસ પહેલા જ અમે બાટલામાં પણ સાથે હતા અને ખૂબ સત્સંગ સાથે જોડાયેલા. ગઈકાલે એમના સુપુત્ર આપણી વચ્ચે પધારેલા. કર્યું સાહેબ આવવાના છે. ખૂબ અમે જગ્યાએ ગામ સમસ્ત અને વ્યાસપીઠ આપનું હૃદયથી સ્વાગત કરે છે. જય હો. દિન મૈત તત પુણ્યમ ભવિષ્યતિ મહત્તરમ શિવરાત્રિ ખ્યાતા તિથિ રેશા પ્રિયા. હે બ્રહ્મા અને વિષ્ણુ, આજનો દિવસ શિવરાત્રિ તરીકે પ્રસિદ્ધ થશે. આજના દિવસે મારી કોઈ પૂજા કરશે તો બ્રહ્મા જગતના સૃષ્ટિનું એને ઐશ્વર્ય આપી દે, તમે સર્જન કરી શકો. અને વિશ્વામિત્ર મહારાજે જ્યારે
ત્રિશંકુ રાજાને બીજું સ્વર્ગ બનાવવું તો એ વિદ્યા ક્યાં લેવા જવી? અને વિશ્વામિત્રે મહાદેવની પૂજા કરી છે. શિવરાત્રીનું વ્રત કર્યું અને શિવરાત્રીના વ્રત કરવાથી મહાદેવ એને બ્રહ્માનું ઐશ્વર્ય, બ્રહ્માની જે સર્જન કાર્યનું જે ઐશ્વર્ય છે એ વિશ્વામિત્રને આપી દીધું અને વિશ્વામિત્રએ નવું સ્વર્ગ બનાવ્યું. શિવરાત્રી વ્રતનો મહિમા છે. શિવરાત્રી મહોરાત્ર નિરાહારો જીતેન્દ્રિય અસર્યેદ વાય યથા ન્યાય. આજના દિવસે જે મારું વ્રત કરશે યદ ફલમ મમ પૂજ્યા વર્ષમૈક નિરંતરમ. આખા વર્ષની પૂજા કરો જે ફળ મળે એ કેવળ શિવરાત્રીના દિવસે વ્રત કરવાથી મળે છે. યદ ફલમ લભતે સદા શિવરાત્રો. આજના દિવસે જે મારી પૂજા કરશે હું એના જીવનમાં જે પણ એની આકાંક્ષા હશે એ પૂર્ણ કરીશ. એક વર્ષના પૂર્ણનું ફળ મળે છે. એ બ્રહ્મા વિષ્ણુ આપે મારી પૂજા કરી છે. જ્યારે આપની વચ્ચે વિવાદ થયો અને આપની સામે હું જ્યારે જ્યોતિ સ્વરૂપે તેજોમય સ્વરૂપે પ્રગટ થયો ને ત્યારે આદ્રા નક્ષત્ર હતું. માક્ષર માસ અને આદ્રા નક્ષત્ર. માક્ષર માસ અને આદ્રા નક્ષત્રમાં મારી જે પૂજા કરશે ને મદે રે પીવા લિંગમ સુહદપી ને પ્રિય અલ દર્શન માત્રેણ ફલમ તસ્મીન દિન શુભે. કેવળ મારા દર્શન કરી લેશે ને કોઈ તો એના જીવનની કોઈ પણ વિપદા હશે એને હું હરી લઈશ. આ મારું વચન છે. બ્રહ્મા અને વિષ્ણુ ભગવાનના પૂજા થકી આ સંસારમાં શિવલિંગ પૂજાનો આરંભ થયો છે. શિવરાત્રી એનું એ મહાત્મ્ય છે. સમજી જાતા આપણે ત્યાં ભીમની કથા છે. ભીમ એટલે જીવ, હરણા એટલે શાસ્ત્ર. શાસ્ત્ર ઉપર અને હરણને ઉપર વિશ્વાસ આવ્યો અને અનુમતિ આપી અને અંતે ભગવાન શિવ મળે છે. એક ચિંતન આખી વિસ્તારથી કથા છે પણ એને ન લેતા આપણા કથાના વિરામ તરફ જવું એ પહેલા આપણે ત્યાં મહેમાનો આવે એમનું સ્વાગત, કારણ કે 11:30 પછી આમાં એવું છે કે અમે તો વક્તા છીએ, આખી વિજયને ભગવાનની કૃપા હોય, કદાચ 1-1.5 જે વગાડ હોય પણ આપ બધા પોતાનો કિંમતી સમય લઈને આવો અને એ સમયની આંગણે પધારેલ સાવરકુંડલાના માજી ધારાસભ્ય શ્રી કાળુભાઈ વિરાણીને વિનંતી કરું સ્ટેજ ઉપર આવી શાસ્ત્રીજીના આશીર્વાદ સ્વીકારે.